जिथे भी करोना का कोई भी काम चल रहा है उत्थे असीं मूहरे होकर काम कर रहे हैं जी। ना तो सानू सरकार कोई इंक्रीमेंट दे रही है तो ना ही सानू सरकार ने पक्के किया है जी। पहले पिछले सालों तो ही असीं हैजीटेशन करते आ रहे हैं जी, तो सरकार सानू यही वादा करती है कि असीं तुहानू पक्के कर देंगे, तुहाडी फाइल बनी है, तुहाडी फाइल अगे चलीए जी। ऐसी असीं पुछना चाहुंदे किहड़ी फाइल है जिहड़ी 15 सालों के उहदा प्रोसैस ही नहीं कंप्लीट होया जी। पर रमसा वाले हो गए, सर्व सिक्ख्या अभियान वाले हो गए जी, सिक्ख्या वो भी तो पक्के होए ने, वो भी तो सेंटर दी पॉलिसियां सीगियां, उन्होंने भी तो सरकार ने पक्के किया है। तो फिर साडे नाल एडा वितकरा क्यों, मतरई मां वाला साडे नाल क्यों सलूक किया जा रहा है? किवें लगदा भी हुण जदों तुसीं हड़ताल कर रहे हो भी तुहाडी मंग मान ली जाऊगी सरकार दे वल्लों? क्योंकि सर जदों असीं अपनी इंक्रीमेंट दे लग्गिया सी उदों असीं जदों सर नूं मिले सीगे अपने सेहत मंत्री नूं, ते उन्होंने सानूं ये प्रॉमिस किया है कि तुसीं पहलां करोना ते फतेह प्राप्त करो तो असीं तुहानूं ये गिफ्ट दिता जाऊगा। पर हुण कोरोना मिशन तो फतेह हो गया, पर इन्हां ने सानूं इनाम देण दी बजाय साडे सिर दे उत्ते एक नवीआं भर्तियां कढ दित्तियां जी। सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ना कि 18%, पर सरकार हर वेले जदों भी बोलती है यही बोलती है जी असीं 18% दिता, असीं 18%, पर कोई 18% नहीं दिता, उन्होंने 12% दिता। 12 ते 12 ही कहांगे असीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? सर साड़ियाँ शर्तां बस बिल्कुल जायज़ ने जी। देखो जी असीं 2006 की भर्ती है NRHM 2211 हैड दियां फीमेल वर्कर ते मेल वर्करस, ठीक है जी। 2006 तो भर्ती असीं नगूणियां तनख्वाहां 5000 ते स्टार्ट होए सी जी। आ 2020 चल रहा है, घट्टो घट्ट 15 साल हो गए ने, तो हुण 15 साल दे विच साडी सिर्फ 15000 तनख्वाह है जी। फ्रंट लाइन ते असीं काम कर रहे हैं सारे, कोई भी ऐसा वर्कर मेल या फीमेल नहीं है ਜਿਹੜਾ जिन्हें फ्रंट लाइन ते काम नहीं किया। जिथे भी करोना का कोई भी काम चल रहा है उत्थे असीं मूहरे होकर काम कर रहे हैं जी। ना तो सानू सरकार कोई इंक्रीमेंट दे रही है तो ना ही सानू सरकार ने पक्के किया है जी। पहले पिछले सालों तो ही असीं हैजीटेशन करते आ रहे हैं जी, तो सरकार सानू यही वादा करती है कि असीं तुहानू पक्के कर देंगे, तुहाडी फाइल बनी है, तुहाडी फाइल अगे चलीए जी। ऐसी असीं पुछना चाहुंदे किहड़ी फाइल है जिहड़ी 15 सालों के उहदा प्रोसैस ही नहीं कंप्लीट होया जी। लगातार 15 सालों तुसीं काम करते हो तो उहदा प्रोबेशन पीरियड ही काउंट करिਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? हाँ जी सर, प्रोबेशन पीरीयड काउंट कराया जा रहा। सरकार कहती कि तुसीं जिहड़ियां सेंटर सरकार दी पॉलिसियां ही तुहानूं पक्कियां नहीं कर सकते, पर रमसा वाले हो गए, सर्व सिक्ख्या अभियान वाले हो गए जी, सिक्ख्या वो भी तो पक्के होए ने, वो भी तो सेंटर दी पॉलिसियां सीगियां, उन्होंने भी तो सरकार ने पक्के किया है। तो फिर साडे नाल एडा वितकरा क्यों, मतरई मां वाला साडे नाल क्यों सलूक किया जा रहा है? तो असीं सरकार नूं बस यही अपील करते हैं, मेल फीमेल 2211 हैड दियां कुड़ियां ते मुंडे, भी सानूं पक्कियां किया जाए, पहल के तौर के उत्ते पक्कियां किया जाए। तो जिहड़े साडे वीर साडे दे नाल ने गे मेल वर्कर साडा साथ दे रहे ने, ये रैगूलर भर्ती तो होए ने, पर इन्हां दा प्रोबेशन पीरीयड जिहड़ा 3 साल तो घटा के 2 साल का किया जाए, क्योंकि असीं फ्रंट लाइन ते काम कर रहे हैं। तो जी बाकी साडा रैगूलाइजेशन का ही मंग है, सरकार तो अपील करते हैं भी सरकार सानूं जल्द तो जल्द पक्कियां करे। पर सरकार ने साडे नाल एक कोझा मजाक ये भी किया है कि उन्होंने नवीआं भर्तियां कड्ढियां ने जी साडी थां ते। पर नवीआं भर्तियां का मतलब ये नहीं असीं उहदां दे खिलाफ हाँ, असीं नवीआं भर्तियां वो कड्ढण, पर जिहड़ियां 2200 सीटां खाली पईयां ने सरकार दियां उन्हां ते पहिलां सानूं एडजस्ट करन, क्योंकि उन्हां ते पहिलां साडा हक बनदा, क्योंकि असीं करोना दा कि हर एक नैशनल जां स्टेट लैवल दा जो भी प्रोग्राम है उस चढ़ के हिस्सा दिता है जी, हिस्सा पाया है अपना। तो फिर इस करके साडा पहिलां हक बनदा, उस तो बाद ये अपनियां रैगूलर पोस्टां कढ लैण, सानूं कोई नहीं। सानूं सरकार ने यह कहा भी जिहड़ियां रैगूलर पोस्टां कड्ढियां ने जी उहदे ते तुसीं दुबारा तो अपनी अप्लाई करो
ਟੈਸਟ ਗਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈਵੀਏ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਦਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਵਾਧਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਏ ਜਦ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ 10/11 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, WHO ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 18% ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ 18% ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6% ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ 18%। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ 18% ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 18%, ਪਰ ਕੋਈ 18% ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12% ਦਿੱਤਾ। 12 ਤੇ 12 ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਏਜ ਕਰਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਟੈਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਥਾੜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।